electric mobility, electronics, aerospace and defense manufacturing. Andhra Pradesh therefore stands at a very important juncture where our natural strength can be converted into industrial growth, employment generation and long-term economic prosperity. I would like to record my sincere appreciation to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Garu for continuously supporting state and encouraging reforms that strengthen India mining and manufacturing sectors. The national emphasis on critical minerals have opened new opportunities for resources states like Andhra Pradesh to contribute meaningfully to India's journey towards Viksit Bharat. Friends, when our alliance government assumed office, the mining sector in Andhra Pradesh was facing several operational governance challenges. Under the visionary leadership of Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, we undertook decisive steps to restore transparency, improve efficiency and rebuild confidence in the sectors while ensuring sustainability and responsible mineral development. Our government believed that mining must function as a growth engine for the economic rather than merely a revenue generating activity. Accordingly, our focus from ease of doing business to speed of doing business. The recent Forbes report has highlighted that nearly 25% of India's investment inflow in the recent period have come to our Andhra Pradesh, clearly demonstrating the trust that domestic and global investors place in our state. With the strong port connectivity, expanding infrastructure, industrial corridor, and proactive governance across the coastal districts, Andhra Pradesh offers unmatched advantage for industries in beaches and minerals and related resorts. Our government remains committed to acting as a facilitator and growth partner by ensuring faster approval, policy stability, convenience support so that investment translates quickly into operational industries and employment opportunities. The future of mining in Andhra Pradesh lies in scientific exploration, strategic investment, and sustainable development through collaboration between government, industry and research institutions. Thus today, workshop makes beginning of deeper cooperation that will unlock the full potential of beaches and minerals and position Andhra Pradesh as leading center for strategic mineral-based industries in India. The opportunities before us, the Andhra Pradesh is ready to lead this transformation. With this, thank you. దీనికి సంబంధించి ఎందుకంటే భవిష్యత్ తరాలకి మనం అందించాల్సినటువంటి అవసరం ప్రపంచంలో మనం వేరే ఎందుకంటే చైనానే ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ దేశాల మీద ఆధారపడకుండా మనం మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులను ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన కూడా అదే. దానికి తగిన విధంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ పర్యావరణాన్ని కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా చేసే విధంగా ఈ మైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆలోచనలకు తగిన విధంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మైనింగ్ సెక్టార్ని కొత్త పుంతలు తీసుకోవాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన. అందులో భాగంగా ఏదైతే రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సంబంధించి బీచ్ శాండ్స్ మీద ఈరోజు వర్క్షాప్ ఇక్కడ విజయవాడలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గౌరవనీయులు డిఆర్డిఏ ఎక్స్ చైర్మన్ గారు సతీష్ రెడ్డి గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మైనింగ్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారు, అదేవిధంగా ఎండి ఏపీఎండిసి ప్రవీణ్ గారు, దాదాపు దేశం మొత్తం నుంచి కూడా అనేక మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. సైంటిస్టులు కానీ ఏదో ఫ్యూచర్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. చాలా డీటెయిల్డ్గా ఈ వర్క్షాప్ని నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశాలనే ఆలోచనతో ఇవాళ మ్యాగ్నెట్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్లో మనం వేరే దేశాల మీద ఆధారపడకుండా
మనకున్నటువంటి ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతం దాదాపు 970 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతంలో బీచ్ అండ్ మినరల్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాని మీద దగ్గర దగ్గర ఒక 16 బ్లాక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. 16,600 టన్నుల్ని కెపాసిటీ ఇక్కడ ఉందనేది ఒక అంచనా ఉంది. దానికి తగిన విధంగా భవిష్యత్తులో ఎక్స్ప్లోరేషన్ దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ వరకు ఫ్యూచర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దానికి తగిన విధంగా ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్లో చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుని ఒక పాలసీ ఇవ్వబోతాను. ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలు మనం చూసాం ఈ రాష్ట్రంలో మైనింగ్ని అస్తవ్యస్తం చేశారు, అనేక మంది మీద దాడులు చేశారు, మైనింగ్ వాళ్ళ సొంత జాగీర్గా ఉపయోగించుకున్నారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనతో ఇవాళ అన్ని కొత్త పాలసీ తీసుకున్నాం. మైనింగ్ పాలసీ తీసుకున్నాం, అలాగే ఇసుకని ఫ్రీ స్టాండ్ పాలసీ తీసుకొచ్చి ఉచితంగా ఇవాళ ఇసుకను అందిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈరోజు బీచ్ శాండ్స్ మీద కూడా, అలాగే క్రిటికల్ మినరల్స్ మీద కూడా ఒక పాలసీ తీసుకుని భవిష్యత్తులో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఒక ఇండస్ట్రీకి అవకాశాలన్నీ కూడా అవగాహన చేసుకోవడం, ఆ వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని, ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఈ రాష్ట్రంలోనే వాల్యూ ఎడిషన్ వచ్చే విధంగా చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఈ వర్క్షాప్ చాలా ఉపయోగం. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. రాబోయే కాలంలో ఇంకొన్ని మేధావులతో కూడా కూర్చుని దీనికి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చేయబోతాం.